السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسکالرس، ٹرانسلیشن کورس کا آج ہم لیسن نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بائی کمپلیٹ دس لیسن یو ول بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دی ہولی قرآن یور سیلف انشاءاللہ۔ اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر بندہ قرآن پاک کے مفہوم اور اس کے ترجمہ کرنے کے خود قابل ہو جائے گا، کیونکہ اس سیشن کے اندر ہم قرآن پاک کے ان 45,000 ورڈز پہ ڈسکس کریں گے جو کہ قرآن پاک کے اندر 78,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ گویا کہ ان 45,000 الفاظ اور ان کے میننگ کو یاد کر لینے کے بعد قرآن پاک کے 78,000 پوائنٹ کو سولو کرنے کے قابل ہو جائے گا وہ شخص۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج کا لیسن ہے ہمارا معطوب شخصیات کے نام۔ معطوب شخصیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک کے اندر جن شخصیات کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی، کسی کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی اور کسی کے لیے دنیا کے اندر جو ہے نا طرح طرح کی وعیدیں سنائی گئی۔ تو جن شخصیات کو عتاب کیا گیا قرآن پاک کے اندر، تو ہم آج کے لیسن میں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ان معطوب شخصیات کی ٹوٹل تعداد ہے 11، اور یہ 11 نیمز قرآن پاک کے اندر 107 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ 11 نیمز کو یاد کرنے کے بعد یہ نیمز قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آئیں گے، جہاں بھی ریپیٹ ہوگا، تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی معطوب اور قابل وعید شخصیت کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے پہلی شخصیت ہے ہمارے پاس، پہلا نام ہے فرسٹ ون آزر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو کہ بت پرست تھے، اور 1 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ انعام آیت نمبر 74۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے ان بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ کیا تم نے ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے؟ تو سیکنڈ ون ابلیس، 11 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا ہے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، سورہ حجر آیت نمبر 32۔ اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تجھے کیا ہوا اللہ تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تھرڈ ون ابو لہب۔ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں کہ ابو لہب وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور 1 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب آیت نمبر 1۔ برباد ہوں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، تبت برباد ہو جائیں، یدا دونوں ہاتھ، تثنیہ کی وجہ سے، تثنیہ کی جب اضافت ہوتی ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو اس وجہ سے اصل میں یدا نہیں تھا، نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا، ابو لہب کی طرف یدا کی اضافت ہو رہی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ جالوت، 3 مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک کے اندر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ داوود جالوت، وَقَاتَلَ داوود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ 5 نمبر پہ سامری،
3 मरतबा कुरान पाक के अंदर इसका तज़किरा हुआ। क़ाल फमा खत्बुक या सामिरी, ये सामरी वही शख्स था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले गए थे कोहे तूर पहाड़ पे, तो ये पीछे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को इसने गुमराह कर दिया था और बछड़े की पूजा पे उकसाया था। क़ाल फमा खत्बुक या सामिरी, तो ये उन्हीं का तज़किरा किया जा रहा है। तो उन्हीं से पूछा जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुझे क्या हुआ था ए सामरी, तुझे क्या हो गया था। 6 नंबर पे है फिरौन, 74 मरतबा कुरान पाक के अंदर इनका तज़किरा हुआ है। और 1 मरतबा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, सूरह तहा की आयत नंबर 24 में, जाओ फिरौन के पास, वो सरकशी में हद से निकल गया है, वो सरकशी में हद से ही निकल गया है। और 7 नंबर पे हमारे पास है कारून, 4 मरतबा कुरान पाक के अंदर इनका तज़किरा हुआ है। व कारूना व फिरौना व हामान, सूरह अनकबूत आयत नंबर 39। और कारून, फिरौन और हामान को हमने हलाक कर दिया है, हमने हलाक कर दिया है। 8वें नंबर पे हमारे पास है नमरूद, कुरान पाक के अंदर इनको नाम के साथ नहीं जिक्र किया गया, मेंशन नहीं किया गया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या आपने गौर किया उस शख्स, यहाँ उस शख्स से मुराद नमरूद है, नमरूद के हाल पर जिसने बहस की इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसके रब के बारे में, क्योंकि ये नमरूद ही था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनासरा किया था सूरज के बारे में। और पहले तज़किरा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि आप किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं उस ज़ात की इबादत करता हूँ जो जिंदा करता है और फिर मौत देता है। नमरूद ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसने जेल से एक कैदी को बुलाया, उसको रिहा कर दिया और इसने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इस पे सजा वाजिब थी, जरूरी थी, सजा इसको सुना दी गई थी और मैंने इसको आजाद कर दिया। यूं मुर्दे को मैंने जिंदा कर दिया। और इसके बरक्स इसने एक बाहर से आजाद शख्स को बुलवाया और उसकी गर्दन उड़ा दी और इसने कहा कि अब मैंने भी कर दिया ये काम। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जिसने सूरज को मशरिक से निकाला और निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू भी खुदा है तो फिर तू सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा और मगरिब में जो है ना उसको मशरिक में गुरूब करके दिखा। तो फबूही तल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह गया। कुरान कहते हैं कि नमरूद हक्का बक्का रह गया। तो ये इसने नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मुनाजरा किया था। 9 नंबर पे है हमारे पास हामान, 6 मरतबा कुरान पाक के अंदर इनका तज़किरा हुआ है। वक़ाल फिरऔन या हामान इब्न ली सरहा, और कहा फिरऔन ने ए हामान बना दो मेरे लिए एक ऊंची इमारत। सूरह गाफिर आयत नंबर 36। 10वें नंबर पे है याजूज, 2 मरतबा कुरान पाक में इनका तज़किरा हुआ है। इन्ना याजूजा व माजूजा मुफसिदून फिल अर्द, सूरह कहफ आयत नंबर 24। आयत नंबर 94, बेशक याजूज और माजूज फसाद फैलाने वाले हैं जमीन के अंदर। याजूज और माजूज जमीन के अंदर फसाद फैलाने वाले हैं। 11वें नंबर पे है माजूज, 2 मरतबा कुरान पाक के अंदर इनका तज़किरा हुआ है और उनमें से एक मरतबा इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु, जब खोल दिया जाएगा याजूज और माजूज, व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, और वो हर बुलंदी से आएंगे और वो हर बुलंदी से हलाकत को पुकारेंगे। इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब खोल दिया जाएगा याजूज और माजूज को।